బ్రేకింగ్ న్యూస్. తమిళ స్టార్ హీరో జయం రవి ఆయన భార్య ఆర్తి విడాకుల వ్యవహారం రోజుకో కొత్త మలుపు తిరుగుతోంది. ఈ వివాదంలోకి గాయని కనిషా ఫ్రాన్సిస్ పేరు రావడం, ఆమెపై సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర స్థాయిలో ట్రోలింగ్ జరగడంతో ఈ వ్యవహారం కోలీవుడ్లో తీవ్ర సంచలనంగా మారింది. తాజాగా ఈ వివాదాలపై కెనిషా ఎమోషనల్ పోస్ట్ పెట్టగా జయం రవి కూడా తన భార్య ఆరోపణలపై ఘాటుగా స్పందిస్తూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. జయం రవి విడాకులకు కెనిషానే కారణమంటూ సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న ఆరోపణలు, హత్య బెదిరింపులపై ఆమె ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా సుదీర్ఘమైన పోస్టు పెట్టారు. ఈ వివాదాల నుంచి తాను పూర్తిగా తప్పుకుంటున్నట్లు ప్రకటించారు. ఎదురవుతున్న వేధింపుల వల్ల తీవ్ర మనస్తాపానికి గురయ్యానని, అందుకే చెన్నై నగరాన్ని వదిలి వెళ్లిపోతున్నట్లు ఆమె తెలిపారు. రవిమోహన్ ఇక పూర్తిగా మీవాడే అని, దీనిపై తాను ఎలాంటి వివరణలు ఇవ్వలేను అన్నారు. ఇకపై ఎలాంటి యుద్ధాలు చేయలేనంటూ సింగర్ కెనిషా పేర్కొన్నారు. ఒక మంచి వ్యక్తికి అండగా నిలబడాలని అనుకోవడం తన అమాయకత్వమని కెనిషా ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మానసిక ఒత్తిడి తట్టుకోలేక తన బాధ్యతలన్నింటి నుండి వైదొలుగుతున్నారని, ప్రాణ సమానమైన సంగీతాన్ని వదులుకుంటూ తన ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ను కూడా డిలీట్ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు కెనిషా. మరోవైపు ఈ వివాదాలపై జయం రవి తీవ్ర భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. తనకు పూర్తి న్యాయం జరిగే వరకు సినిమాలకు దూరంగా ఉంటానని స్పష్టం చేశారు. తనను ఇబ్బంది పెట్టాలనుకునేవారు ఎంతవరకు వెళ్తారో చూస్తానని, ఇకపై తాను ఎంత మాత్రం మౌనంగా ఉండబోనని రవి సవాల్ విసిరారు. తన పనికి సంబంధించిన సమస్యలను తానే చూసుకుంటానని పేర్కొన్నారు. తన పిల్లలను చూడనివ్వడం లేదంటూ భార్య ఆర్తి చేసిన ఆరోపణలపై జయం రవి ఘాటుగా స్పందించారు. పిల్లల చుట్టూ జరుగుతున్న పరిణామాలను ఆయన బయటపెట్టారు. తనను టార్గెట్ చేయడానికి ఒక గ్రూపును క్రియేట్ చేశారని, వారికి డబ్బులు ఇచ్చి మరీ తనపై దుష్ప్రచారం చేయిస్తున్నారని, ఇవన్నీ తనకు తెలియవని అనుకోవద్దని జయం రవి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుతం జయం రవి చేసిన వ్యాఖ్యలు, కెనిషా తీసుకున్న తీవ్ర నిర్ణయం సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారాయి. I have had the most toughest life a woman can ever have. And even though I am being constantly sworded with judgments and disbelief and insults, I'm choosing every single day not to give it back. This simple Instagram, being hacked, I could have gone to the court and proved the point because I have the IP address. But I chose not to because this is not the game. People are going to keep crying and screaming because they don't have what they did, everything to lose. Okay? Everything to lose when you had it. So just general advice for everybody, 101. If you have someone you really care, do something about it when they are with you. If you like somebody, tell them every day. If you want to build a life and a future with that person, do something about it. Not do everything against it, kick them out, and then make the story about you. Thank you very much. Do not ever expect me to come back in front of you guys giving my heart. I put my heart on a sleeve for you guys. I've never said anything I've said in this video ever in my life because it is very, very, very unnecessary. If everybody can get such quick access for character assassination, we are headed to a very, very, very bad space. And if that's what India and people in India are going to do to everybody, I mean, I think that could be a better business and that could be filled with India. This is not my place. Thank you for listening to me. I'm sorry if I've taken too much of your time, but this is the Bible. I've told you everything I know. Everything is on the table. I don't want to hurt any family. I don't want to home wreck anybody. I don't want to take anybody's kids away from anybody. Every day I pray that anybody on the street will consider me their child. That's how orphan I feel on an everyday basis. Please don't make me feel like I need to give up on life. If I'm bad, you will see karma watch. You will watch karma with me, right? At least until that, let me work. I just want to work. I just want to do good work. I want to make people happy. And so if you can leave me alone, I will also leave everybody alone. And we can all just have a happy life. You do you, I do me. I wish you all the best. And I hope this is enough that I've said and nobody will come and ask me any more questions. If you have something nice to say,
do so. If you have if you don't have anything nice to say, go ahead and say it, because you guys will anyway say it. But after this, I have no heart to give any more toxicity. రైట్, జయం రవి తమిళ స్టార్ హీరో జయం రవి విడాకులకు సింగర్ కెనిషానే కారణం అంటూ సోషల్ మీడియాలో వస్తున్నటువంటి ఆరోపణలు, కొన్ని బెదిరింపుల దృష్ట్యా కెనిషా ఒక సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇక రవి మీవాడే, నేను చెన్నైని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతున్నాను, సంగీతాన్ని ప్రాణప్రదంగా ప్రేమించే సంగీతాన్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతున్నానంటూ దాంతోపాటుగా తన ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ కూడా డెలీట్ చేశాను, ఇంకా నాకు దీంట్లో ఈ వ్యవహారంలో ఈ వివాదంలో ఎటువంటి సంబంధము లేదు అంటూ తన ఒక వీడియో కూడా రిలీజ్ చేశారు. ద సేమ్ టైం జయం రవి కూడా తన భార్య నుంచి తనకు విడాకులు వచ్చే వరకు నటనకు బ్రేక్ ఇస్తున్నట్టుగా సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఆ నిర్ణయాన్ని ప్రకటించారు. సో విడాకులు వచ్చేదాకా సినిమాలు చేయను అంటూ ఆయన ఒక సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తన భార్య వాళ్ళు కొంతమందికి డబ్బులు ఇచ్చి గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేసి మరి తన పైన దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారు అంటూ జయం రవి కూడా తీవ్రంగా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇక సహించేది లేదు, ఇక ఖచ్చితంగా వాళ్ళందరికీ బదులు ఇస్తానంటూ జయం రవి కూడా సవాల్ చేశారు. మా ప్రతినిధి శ్రీపాల్ మరింత సమాచారం అందిస్తారు. శ్రీపాల్, జయం రవి తన భార్యతో విడాకుల వ్యవహారం ఎటువంటి టర్న్స్ తీసుకున్నట్టుగా కనబడుతోంది. ఇప్పుడు కెనిషా చెన్నైని వదిలేస్తున్నాను, సంగీతాన్ని వదిలేస్తున్నానంటూ ఆమె ఒక ఎమోషనల్ పోస్ట్ పెట్టారు. తర్వాత జయం రవి ఏమో నాకు విడాకులు వచ్చేంత వరకు నటనకు గ్యాప్ బ్రేక్ ఇస్తున్నానంటూ ఆయన ఒక సంచలన నిర్ణయం ప్రకటించారు. సో తమిళ ఇండస్ట్రీలో అట్ ద సేమ్ టైం తెలుగు ఇండస్ట్రీలో వ్యవహారం పైన ఎటువంటి డిస్కషన్ జరుగుతోంది శ్రీపాల్? రాజేష్, జయం రవి అంటే తెలియని వాళ్ళు ఎవరు లేరు సౌత్ ఇండస్ట్రీలో. ఎందుకంటే ఎడిటర్ మోహన్ గారి కొడుకే ఇతను జయం రవి. జయం రవి కూడా చాలా సినిమాలు పొన్నియిన్ సెల్వన్ తర్వాత ఒక ఉన్నత స్థాయికి వచ్చినట్టుగా తెలుసు. ఎందుకంటే చాలామంది ఫ్యాన్స్ కూడా ఉన్నారు. కానీ పర్సనల్ లైఫ్లో, ఎందుకంటే ఆర్తితో గత సంవత్సరంన్నర నుండి కూడా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ అయితే ఉన్నాయి. కానీ ఎక్కడా తను పర్సనల్గా మాట్లాడలేదు, ఎక్కడగా పర్సనల్గా చెప్పలేదని చెప్పి తెలుస్తుంది. కానీ ఈరోజు మాట్లాడాల్సి వస్తుంది. నేను షూటింగ్కి గుడ్ బై చెప్తున్నాను, నేను నా ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయ్యే వరకు కూడా నేను షూటింగ్లు చేయదలుచుకోలేదని చెప్పారు. కానీ వీళ్ళు గత సంవత్సర కాలం నుంచి ఇటు దేవస్థానాలు దేవాలయాలు కూడా ఇద్దరు కలిసి కెనిషా సింగర్ కెనిషాతోనైతే ఇతను తిరగడం చాలా వరకు అయితే వీడియోలు వైరల్ అయ్యాయి సోషల్ మీడియాలో కూడా. ఎందుకంటే వీళ్ళిద్దరు లివింగ్ రిలేషన్లో ఉంటున్నారు, కావాలనే ఉంటున్నారు. కానీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా, అంటే వీళ్ళు కూడా చాలామందికి దగ్గర వాళ్ళకు కూడా చెప్పడం జరిగింది. కానీ నిన్న ఈ వివాదం అయితే కెనిషా మాత్రం నిన్న సాయంత్రం ఒక ఎమోషనల్ పోస్ట్ అయితే ఇన్స్టాగ్రామ్లో పెట్టడం జరిగింది. ఎందుకంటే నేను ఈ నగరాన్ని వీడుతున్నాను, చెన్నైని వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నాను, ప్లస్ నాకు ఇష్టమైన మ్యూజిక్ను కూడా వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నాను, నాకు నచ్చిన వాళ్ళని కూడా వదిలేసి ప్రేమను కూడా తిరిగి ఇచ్చేస్తున్నాను అని చెప్పేసి కూడా ఒక పోస్ట్ అయితే పెట్టడం జరిగింది. ఆ పోస్ట్ కూడా ఎందుకంటే జయం రవిని ఉద్దేశించే, జయం రవి భార్యను ఉద్దేశించి కూడా పెట్టడం జరిగింది. ఎందుకంటే నేను నా మ్యూజిక్ని వదిలేస్తున్నాను, నా లైఫ్ని వదిలేస్తున్నాను, నేను ఎంతో ఇష్టమైన ప్రేమను కూడా వదిలేస్తున్నాను అని చెప్పేసి కూడా తిరిగి ఇచ్చేస్తున్నానని చెప్పాడు. ఈరోజు జయం రవి కూడా ఒక ప్రెస్ మీట్ పెట్టేసి అయితే భావోద్వేగకరంగా ఒక ఏడ్చాడు కూడా అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే నా పిల్లల్ని నన్ను దూరం చేశారు, నేను లక్షలు పోసి చదివిపించాను పిల్లల్ని, కానీ నా పిల్లల్ని నాకు కాకుండా చేశారు. కానీ నాకు విడాకులు ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు, కానీ ఆ విడాకులు వచ్చేంత వరకు నేను ఓపికగా ఉంటాను, నా ఆఫీస్లోనే ఉంటాను, నా ఆఫీస్కి రండి, ఏదైతే చూసుకుందాము. కానీ ఇంత జరిగినా కానీ నా మీద ట్రోలింగ్ చేయడం ఆపండి, ట్రోలింగ్ వల్లనే నేను ఇంత బాధతో ఉన్నాను. ఇటు కెనిషా కూడా కేవలం ట్రోలింగ్ వల్లనే నేను ఇది వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నాను, ట్రోలింగ్ నన్ను ఎంతో బాధించిందని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే కెనిషా కూడా కేవలం మంచి వ్యక్తికి అండగా నిలబడాలని అనుకున్నాను, అదే నా తప్పు, అదే నా అమాయకత్వం అంటూ కూడా తన పోస్ట్లో మాట్లాడారు కెనిషా. కొన్ని బెదిరింపులు వచ్చాయి ఆమెకి, అంటే వీళ్ళ వ్యవహారంలో ఎందుకు ఇన్వాల్వ్ అయ్యావు, జయం రవితో ఎందుకు తిరుగుతున్నావు అనే విషయంలో ఏమైనా బెదిరింపులు వచ్చినట్టుగా చెబుతున్నారు. దానికి సంబంధించి ఏమన్నా ఎక్కడన్నా కేసెస్ నమోదు చేయడం కావచ్చు, ఏమైనా జరిగాయా ఏమన్నా? ఇంతవరకు అయితే కేసెస్ ఎక్కడ నమోదు కాలేదు. ఈ రోజు జయం రవి గారు ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరిగింది. కానీ కొన్ని వాట్సాప్ గ్రూపులలో పెట్టడం వల్ల, వాట్సాప్ గ్రూపుల నుంచి ట్రోలింగ్ చేయడం వల్ల, మీమ్స్ తయారు చేసి పెట్టడం వల్ల కూడా చాలా ఇబ్బంది కలిగిందని చెప్పేసి, మానసికంగా నేను ఎంతో వేదనకు గురయ్యానని చెప్పేసి కూడా కెనిషా చెప్పడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఈ రోజు కూడా, ఎందుకంటే నా మీద కూడా ట్రోలింగ్ జరిగిందని చెప్పేసి కూడా జయం రవి గారు చెప్పడం జరిగింది. ఎన్నో లక్షలు పెట్టేసి నేనైతే పిల్లల్ని చదివిపించాను, నాకు కాకుండా పిల్లల్ని కూడా చేశారు, నేను ఎంతో వేదనతోనే ఉన్నాను. ఈరోజు ఫ్యాన్స్కి నేను ఏదో ఒక వివరణ ఇచ్చుకోవాలని చెప్పేసి కూడా ఫ్యాన్స్తో మాట్లాడాలనుకుని ఈ వివరణ అయితే చెప్పాను. కానీ నేను ఎప్పుడు గత కొంతకాలంగా నేను ఎప్పుడు పర్సనల్ విషయాలు మాట్లాడలేదు. కానీ ఈరోజు ఫ్యాన్స్కి అయితే ఏదైతే చెప్పాలనుందో ఖచ్చితంగా మీ ముందుకు వచ్చి చెప్పాను. నేను ఆఫీస్లోనే ఉంటాను, ఏదైతే నన్ను ఇబ్బంది పెట్టాలనుకున్నారో మీరు ఖచ్చితంగా నన్ను ఆఫీస్కి వచ్చి కూడా ఇబ్బంది పెట్టచ్చు, నన్ను చూసుకొని ఇబ్బంది పెట్టిన తర్వాతనే నేను ఇది తేలిన తర్వాతనే నేను సినిమాలు అయితే చేయడానికి ఒప్పుకుంటాను. కానీ ఇంతవరకు అయితే సినిమా చేసే ప్రసక్తి లేదని చెప్పి కూడా చెప్పడం జరిగింది. అంటే శ్రీపాల్, ఇప్పుడు ఆన్ గోయింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏం లేవా జయం రవి ఇప్పుడు తను చేసేవి?
జయం రవి అయితే ప్రస్తుతానికైతే ఆన్గోయింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఏం లేదు, వాళ్ళ బ్రదర్తోనే ఒకటి సినిమా అయితే ప్రస్తుతం ప్రీ ప్రొడక్షన్లో ఉందని చెప్పుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే ఆ తర్వాతనే ఏదైతే ఓకే అవుతుంది, తర్వాత మానసికంగా కూడా చాలా పొన్నియిన్ సెల్వన్ తర్వాత కూడా ఒక 2 ప్రాజెక్టులు కూడా ఆశించిన స్థాయిలో ఆడలేదు రాజేష్. ఎస్ రైట్, థ్యాంక్ యూ శ్రీపాల్. జయం రవి భార్య ఆర్తి వీళ్ళ విడాకుల వ్యవహారంలో ట్విస్ట్ల మీద ట్విస్టులు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ఓ పక్క ఆ వివాదం కొనసాగుతుండగానే సింగర్ కెనిషాను తీవ్రంగా మానసిక వేధింపులకు గురి చేశారని తనే ఒక వీడియో రిలీజ్ చేశారు. నన్ను తీవ్రంగా మానసికంగా వేధించారు, నన్ను బెదిరించారు, వాళ్ళ విడాకులకు కారణం నేనే అంటూ నన్ను అనవసరంగా దీంట్లో బ్లేమ్ చేస్తున్నారు అంటూ సింగర్ కెనిషా ఒక పోస్ట్ రిలీజ్ చేశారు. చెన్నైని వదిలి వెళ్ళిపోతున్నాను, నాకు ఇష్టమైనటువంటి ప్రాణప్రదమైనటువంటి సంగీతాన్ని కూడా వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతున్నాను. రవి మోహన్ అంటే జయం రవి, రవి మోహన్ మీవాడేక, నేను ఈ వివాదం నుంచి పూర్తిగా తొలగిపోతున్నాను. ఇక ఈ వేధింపులు భరించేటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు నాకు లేవు, ఎన్నో భరించాను. కేవలం ఒక మంచి మనిషికి అండగా నిలబడాలి అనుకోవడమే నేను చేసిన తప్పు, అదే నా అమాయకత్వం. అందుకే ఇంతకాలం తనతో ఒక నమ్మకంగా, ఒక భరోసాగా, ఒక ధైర్యం లాగా ఉన్నాను. కానీ ఇక ఈ వేధింపులు, ఈ ట్రోలింగ్లు, ఈ బెదిరింపులు ఇవన్నీ నా వల్ల కాదు, నేను భరించలేకపోతున్నాను. ఇంకా ఆ వ్యవహారం నుంచి నేను పూర్తిగా తప్పుకుంటున్నాను, నాకు ఎటువంటి సంబంధము లేదు అంటూ కెనిషా ఒక సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తన వాళ్ళ మధ్యలో నుంచి మాత్రమే తప్పుకోవడమే కాదు, ఏకంగా చెన్నైనే వదిలిపెడుతున్నాను, నా ప్రాణప్రదమైన సంగీతాన్నే వదిలిపెడుతున్నాను అంటూ కెనిషా ఒక ఎమోషనల్ పోస్ట్ చేశారు. తనకు ఉన్నటువంటి ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ను కూడా డిలీట్ చేశారు కెనిషా. మరోపక్క జయం రవి కూడా రియాక్ట్ అయ్యారు. నటనకు బ్రేక్ ఇస్తున్నాను, విడాకులు వచ్చే వరకు, తన భార్యతో విడాకులు వచ్చే వరకు నేను నటనను బ్రేక్ ఇస్తున్నానంటూ ఆయన కూడా సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు ఇద్దరివి సంచలన నిర్ణయాలు చెప్పవచ్చు. తనేమో సింగింగ్ని వదిలిపెడుతున్నాను, చెన్నైని వదిలిపెడుతున్నాను అంటే అక్కడ వరకే వదిలిపెడతారా లేకపోతే మరొక ఇండస్ట్రీకి వెళ్తారా అనేది కూడా తర్వాత తెలుస్తుంది. బట్ తనేమో చెన్నైని వదిలేస్తున్నాను, సంగీతాన్ని వదిలేస్తున్నాను ప్రస్తుతానికి అని, కెనిషా విడాకులు వచ్చే వరకు నటనను వదిలేస్తున్నానంటూ జయం రవి ఇద్దరు ఒక సంచలనమైనటువంటి ప్రకటన చేశారు.